ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕಾ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಅವರೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದೋಯ್ತು, ಅದಾನಿ ವಿಷಯ ಬಂದೋಯ್ತು, ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯ ಬಂದೋಯ್ತು, ಅಂಬಾನಿ ವಿಷಯ ಬಂತು, ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ವಿಷಯ ಬಂತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದೆಂಥದ್ದೋ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟಷ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ. Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है. स्पीकर सर, दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस. Sir, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. मैं क्यों बोलूं? I want to understand. I will not allow you. Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. But that subject is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will not. I'm not saying Epstein. Okay. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. I was looking at the economic survey. 2 points I found there, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स is being challenged by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है. मेन थिंग दे आर सेइंग हियर इज दैट वी आर मूविंग फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ स्टेबिलिटी टू अ वर्ल्ड ऑफ instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran, we had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged. US supremacy is being challenged. We are moving from a world of one superpower to some new world that. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಾಗ್ಝರಿ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂಥ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು. ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. Buckled on tariffs, we have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर, लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है. मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है. और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते. आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है. 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. आप लोग खुश नहीं है. भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं. राहुल जी ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಷಯ ತಂದುಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾಕಿದೆ? ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರು. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ. Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं. आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ, नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. Sir, हम लोगों ने बार-बार कहा, हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इनको सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, but when you are leveling serious charges without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will diminish your own position. I'll give you a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we are I will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. Epstein. मिस्टर राहुल, नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. हम लोगों ने बार-बार कहा, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೆಸರಿದೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಯಾಕಿದೆ, ಏನಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆದು.
ಆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳ ಕಥೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಹೆಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೂ ಅವ್ರು ಎದೆ ಜಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೆಸರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ವಿವರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known. They're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years hi ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Necha, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project. Mr. Terje Rod Larsen was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. Very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchanged. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. Now, the Epstein file. ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದ್ವು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದನ್ನು ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 8 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ಸಲ ಆದಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಳ್ಕಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ತಾಸು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು. ಸದನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕುಂತಿದ್ರು. ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಂದಿರುವಂಥ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯೋ ತನಕ ನಾನು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನೋ ಜೋಕಿಂಗ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲು ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟೀಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾಲು ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮಜಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. Sir, you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा. मैं
अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker, sir, and you know this is absolutely- we know you have fondness for you. Speaker, you're an Speaker ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Speaker, sir. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೊಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏನೇನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕದ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಆ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ $5 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ಜನಗಣ ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ವಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನು ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಬರೆದು 150 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಇದು. ಆದೇಶ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮು ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು ಟೋಟಲ್ 6 ಚರಣಗಳು. ನುಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, 6 ಚರಣಗಳು. ಅದು ಏನೇನೋ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. 2 ಚರಣ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಈ RSSನವರು, RSSನ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಕುಳಿತಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೈಲು ಅಂತ ಈ ಆದೇಶ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೈಲು ಅಂತ. ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ 150 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 3 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಅಂದರೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಇದು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಹೊಸ ನಿಯಮ. 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು 2 ಚರಣಗಳು, 2 ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿಚ್ಚು ತುಂಬಿದಂಥದ್ದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಆ ಘೋಷಣೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಹಾವು ಕಂಡವರಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕುತ್ಕೊತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿದಂಥ ಗೀತೆ ಇದು.
ಆ ಹಾಡು ಆನಂದಮಠ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆವಾಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಿರ್ಕ್? ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಿರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ತಂದು ಕೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರಾದಂಥವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರಿಂದನೋ ನಮಗೆ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪ ಅದು ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 1937ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. 4 ಚರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲ 2 ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದ್ರು. 4 ಚರಣಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 150 ವರ್ಷ ತುಂಬೀಗ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ರಚನೆ ಆದದ್ದು. 1875 ನವೆಂಬರ್ 7 ಅಕ್ಷಯ ನವಮಿ ದಿವಸ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಆನಂದಮಠ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. 1896ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. 1905ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಜನಿತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1937ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 4 ಚರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಂದ ಮಠ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. 1950 ಜನವರಿ 24 ಜನಗಣಮನ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಜನಗಣಮನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. 6 ಚರಣಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿ ಧರಣಿಂ ಭರಣಿಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ. ಈಗ ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ರ ಶಿರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಶಿರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರವರು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. 6 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ನುಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥ 100 ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ, ಜನಗಣ ಮನವೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗೋದು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ MP ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಯಾಕೆ ಹಾಡಬಾರ್ದು? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಪೂಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆನೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಆದೇಶಗಳ ಪಾಲನೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೇಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಇದು. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಅಮೇರಿಕದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾಯ್ತು ಏಕಾಏಕಿ? ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಹೊಕ್ಕಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬರೊಳಗೊಬ್ಬರು. ಏನು ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ನ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು 60-70ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೆಯದ್ದಾಗಿ 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನಾವು, ನೀವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ 60ರ ದಶಕ 70ರ ದಶಕ ನೋಡಿದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಲಿ, ಇದಾದರೂ ಸತ್ಯವಾ? 60-70ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಆಗಿರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ 2 ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹುಟ್ಕತ್ತಿತ್ತು? ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು? ಧರ್ಮದ್ವೇಷವೇ ಅದರ ಮೂಲ ಬೇರಲ್ವಾ? 2 ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು? ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋದರು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರಂತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್. ಮೊದಲು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕರ ಒಂದು ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದರು, ನೀಡ್ಲೆಸ್ ಟು ಸೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದುವರಿತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಂದುವರಿತು. ಅದು ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ದು? ಆಯಾ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅವರವ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರವ್ರ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಡ ಗಿಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಡೀತಾ ಇರುವ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅನಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥವರ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಟ್ಟರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಮೊದಲು 10 ಜನ MLA ಗಳಂತಿತ್ತು, 15 ಆಯಿತು, 20 ಆಯಿತು. ಈಗೊಂದು 24 ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಂದು 24 ಜನರ ಲಿಸ್ಟು. ಇದು ನೋಡಿ, 13 ಶಾಸಕರಿಂದ NOC ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ NOC? ಶಾಸಕರುಗಳು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 13 ಶಾಸಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 23 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. 23 ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಗೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದರೆ ಭಾಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 3ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕಡೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರಿಂದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂದು 20-22 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಸರ್? ಡೇಟ್ 18ರಿಂದ 18ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ. CM ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಪು ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೀಡಾನಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಅವರು MLAಗಳು MLCಗಳು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೀಡಾನಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಅವರು MLAಗಳು MLCಗಳು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದನ ನಡೆದಾಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅನುದಾನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ಯಾಗ ಬಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋರು, ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರವಾಸ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇರ್ಬೋದು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ.
ಅದನ್ನೇನಾರ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಕರೀತದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೆಲ್ಲಸು, ಮೇಕೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕುರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಉಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ, ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಶಾಸಕರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರಾ? ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸೋರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರು ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹೊಡೈತಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಬಡ್ಜೆಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಸಿ ಹಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಜೆಟ್ ಏನು ಶಾಸಕರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಸಿ ಎಮ್ ಮಂಡಿಸೋದು, ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು, ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು. ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತವೆ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಕ. ಈ ತಿಂಗಳು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ NOC ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಶಾಸಕರುಗಳದ್ದು. ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಣದವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣದವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಬೈ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ ಈ ಹಿಂದೆ? ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಈಗ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋದರು? ನನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಧ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಮೌನವೇ ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾದು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೇ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಗನೇ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದು. ನಾನು ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರಂತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಲಿ. ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯಕರು. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಾದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನಡೆ ಅದು. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಹಿಂಟಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.